بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام ناظرین، سامعین اور حاضرین جو پاکستان یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر ہم اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے مائنڈز اینڈ مگز ایکسچینج کا ایک اور نیا ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آج ایک نئے موضوع کے اوپر بات کریں گے. میرے سامنے شخصیت بیٹھی ہیں، بہت ہی قابل احترام، بہت ہی سوئٹ، بہت ہی لوگوں سے پیار کرنے والی اور اپنے مضمون سے پیار کرنے والی خاتون مس سنجیدہ قادری. تو آئیے ملتے ہیں مس سنجیدہ قادری سے اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں مس سنجیدہ؟ وعلیکم السلام مس انگلیٹ. آپ نے بہت خوبصورت میرا تعارف کروایا اور سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس گفتگو کا حصہ بنایا. اس کے اچھا، ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ میں سنجیدہ سے کہوں کہ اپنا تعارف، وہ اپنا مکمل تعارف، تفصیلی تعارف میرے ناظرین کو کے سامنے رکھیں، تاکہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ بھی آپ کے بارے میں جان سکیں اور آپ کی قابلیت اور آپ کے جو پیشے ہے اس کے بارے میں ان سے متعارف ہو سکیں. تو اوور ٹو یو مس سنجیدہ، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. جی، میں نے بی اے کیا تھا اکنامکس، پولیٹیکل سائنس اور ہوم اکنامکس میں، اور پھر میں نے بی ایڈ کیا. اس کے بعد ماشاءاللہ میری تھرو آؤٹ کلاس 1 سے 10 تک اور بی ایڈ تک فرسٹ ڈویژن رہی. اور مجھے اردو سے بہت زیادہ شروع سے شغل تھا، بہت محبت تھی. میں نے بی ایڈ کیا تو اس میں نے سیوکس اور ہوم اکنامکس کا انتخاب کیا تھا. لیکن جب میں ٹیچنگ کی لائن میں آئی تو میں نے اردو پڑھانا شروع کیا تھا. اور سب سے پہلا جو میرا تجربہ تھا جب میں نے بی ایڈ کیا ہے 82 میں، تو محلے کا یہ اسکول تھا، انہوں نے مجھے آفر دی ایز اے پرنسپل، کیونکہ ان کو رجسٹریشن کروانی تھی اپنے اسکول کی، تو انہوں نے مجھے ایز اے پرنسپل کیا تھا. میں نے وہاں 1 سال کام کیا. ماشاءاللہ ان کا اسکول بہت اچھا چلنے لگا تھا. اس کے بعد میری شادی ہو گئی، پھر میں کویت گئی، پھر میں نے وہاں پر 1 سال پڑھایا. وہاں میں نے پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھائی تھی. پھر اس کے بعد بچوں کی مصروفیات کی وجہ سے میں کافی عرصہ دور رہی. پھر میں نے 92 میں ٹیچنگ دوبارہ شروع کی تھی. ہوا یہ تھا کہ میری بڑی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو جو میری دوسری بیٹی تھی، چھوٹی کلاس 1 میں پڑھتی تھی، تو وہ اسکول نہیں جانا چاہ رہی تھی کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی. تو پھر میں نے اسی اسکول میں ٹیچنگ کی تھی، وہاں مطالعہ پاکستان پڑھایا تھا، اردو اور اسلامیہ. اس کے بعد ماشاءاللہ ایک اور بیٹی تھی میری، تو بچے چھوٹے تھے، 1 سال کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا. اور جب بچے اسکول گوئنگ ہو گئے ماشاءاللہ سب، تو پھر میں نے 2003 سے اب تک مستقل میرا تدریسی عمل جاری ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھی طرح سے خوش اسلوبی سے جاری ہے. زبردست. اتنا لمبا عرصہ آپ نے جو ہے تدریس کا کام کیا. تو یہ آپ مجھے بتائیں، آپ نے اپنی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کی ابتدا باقاعدہ طور پر کس طرح کی اور کیسے آپ اس میدان میں آئیں اور کیا مقاصد لے کے آئی تھیں؟ جی، 2003 میں جو میں نے دوبارہ سے شروع کیا کہ میں اب سنجیدہ ہوں میں اور سنجیدگی سے پڑھاؤں گی، تو اس میں میں نے اردو کا انتخاب کیا تھا. مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم ہوم اکنامکس آپ کے لیے یہاں پہ کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے تو بالکل نئے سرے سے سٹارٹ کرنا تھا. میں نے کہا نہیں، میں اردو ہی پڑھاؤں گی. کلاس 10 ملی تھی مجھے، 9 اور 10. تو وہاں 1 سال جب میں نے کام کیا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے بچوں کی بہت بنیادی کمزوریاں تھیں، بہت زیادہ. تو میں آئے دن اسکول کی جو ہیڈ تھی ان سے کہتی رہتی تھی کہ پیچھے سے بچوں پہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو اسی دوران میں ہمارے اسکول نے سوچا کہ ہر مضمون کے لیے ایک درسی کتاب اور عملی کتاب ساتھ ساتھ بنائی جائے. تو پھر وہ اسکول کی میم جو تھی انہوں نے مجھے اردو کے لیے کہا، تو میں نے کلاس 1 سے 5 تک بکس بنائی تھی. درسی کتاب بھی تھی اور عملی کتاب بھی تھی. اس کو کرنے کے لیے تقریباً 3 مہینے لگے تھے، اور جو 2 مہینے جو میری سمر کی چھٹیاں تھیں وہ میں نے اسکول میں ہی گزاری تھی، وہاں پہ ٹائپنگ کراتے ہوئے اور پروف ریڈنگ کرتے ہوئے.
लेकिन मेहनत तो बहुत हुई थी, लेकिन जब उसे अमली शक्ल दी गई, उस पे काम हुआ, तो जो खुशी थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने किताब लिखी बच्चों के लिए, और वो इतनी सिंपल सी किताब बनाई थी कि बच्चों को लगे कि वो उनकी अपनी किताब है और वो दिलचस्पी से पढ़ेंगे। वो जो था ना कॉन्सेप्ट कि उर्दू बड़ी मुश्किल है, उर्दू बच्चों को अच्छी नहीं लगती, तो वो चीज़ मैंने ख़त्म की थी। लेकिन हुआ ये कि टीचर्स जो है ना, वो उसको सही तौर पे पढ़ा नहीं पा रही थी, तो मुझे कहा गया कि आप इनको गाइड करें। तो उसके लिए मुझे 10th और 9th छोड़ के क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना पड़ा था। तो वो 1 साल का तजुर्बा फिर ये पढ़ाने का, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं छोटे बच्चों को छोड़ूँ। इतनी खूबसूरत किताब थी वो, मैं खुद तारीफ़ कर रही हूँ अपनी किताब की, कि बच्चों को लगता था कि वो उनकी अपनी किताब है। क्योंकि जो सबसे पहले मैंने ऐसी बनाई थी क्लास 1 की, कि बच्चों ने अपनी पिक्चर लगानी थी उसमें, और फिर बच्चे ने अपने ही बारे में लिखना था। पहले एक छोटा-सा मज़मून लिखा हुआ था कि मेरा नाम, में डैश कर दिया था, बच्चा अपना नाम लिखता था ये, और आगे जो लिखा हुआ था उसको लगता था कि मेरी मेरी अपनी ज़िंदगी है। फिर उनके अब्बू के बारे में ऐसी था, अम्मी के बारे में ऐसी था, तो बहुत अच्छा तजुर्बा था। उसके बाद ये क्लास 1 का जो बच्चा 2 में जा रहा है, तो उसको लग रहा है कि अब मैं 2 में आऊँगा तो ये भी मेरी किताब है। तो वो जो था ना कि बहुत मुश्किल है उर्दू, वो चीज़ खत्म हो गई थी। बहुत शौक से पढ़ते थे उर्दू। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने सिर्फ उर्दू ही को क्यों मुंतखब किया? आपने बताया कि आप पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाती रही और होम इकोनॉमिक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है, वो आपका अभी लीड रहा। तो आपने सिर्फ उर्दू ही का क्यों इंतखाब किया और अभी तक आप उर्दू ही क्यों पढ़ा रही हैं? आपने किसी और मज़मून में क्यों नहीं अपने आप को आज़माया? तो जहाँ तक होम इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है ना, उसका शौक मैंने पूरा कर लिया था, ये बीकन लाइट में रहते हुए, कर लिया था शौक पूरा। लेकिन उर्दू का इंतखाब क्यों किया? इसलिए कि मैं देखती थी कि उर्दू को, अब मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स पढ़ा सब सिर्फ मैं ही थी पढ़ाने वाली अच्छी और नहीं पढ़ा रहे, कर रहे हैं काम, लेकिन वो जो बच्चों की बुनियादी कमज़ोरियाँ हैं ना, वो दूर नहीं हो रही थी। एक तो आप भी सुनती होंगी कि उर्दू बहुत मुश्किल है। ये सुनने में आता है ना, क्लास 1 का बच्चा जो अभी सीखने के मराहिल में इसने इब्तिदा की है, और वो उसको उसके सामने कहा जाए उर्दू बड़ी मुश्किल है, तो वो किस तरह से पढ़ेगा उर्दू? तो वो मैंने, क्योंकि चूँकि किताब लिखी थी कि उर्दू को किस तरह आसान बनाया जाता है, किस तरह दिलचस्प बनाया जाता है, तो फिर मैं इसी उस पे आ गई, मैं सिर्फ़ उर्दू पढ़ाऊँगी, ये था। और इस तरह से मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी टीचर्स को सिखा भी दिया था। कि उर्दू को लेके कैसे जाना है, किस तरह दिलचस्प बनाना है उर्दू को। तो उसके लिए हम ऐसी वर्कशीट बनाते थे कि बच्चे खुश होते थे। अगर हमने बच्चों में नज़्में लिखने का शौक पैदा करना है या नज़्मों से मोहब्बत हो, तो हम खुद छोटी सी नज़्म लिखते थे, उससे कहते थे अब आप इसी तरह की लिखें। तो मेरा तजुर्बा तो छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजरा था। अभी भी मैं वो देखती हूँ बुक्स, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने काम किया है ये। अच्छा मुझे ये बताएं, उर्दू से इतनी मोहब्बत क्यों? और आप जिस तरह पढ़ाती हैं, मैंने क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर आपको देखा है पढ़ाते हुए, इतनी मोहब्बत क्यों है उर्दू से? क्या ऐसा कोई ख़ास रीज़न जो उर्दू का साथ छोड़े नहीं? देखिए, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है ना, माँ से मोहब्बत करते हैं ना सब, तो ऐसे ही अपनी लैंग्वेज से भी मोहब्बत करते हैं, और उसको अगर हम असाज़ा नहीं आगे करेंगे, तो बिल्कुल ही भूलते चले जाएँगे, फ़रामोश होती चली जाएगी उर्दू। तो इसलिए मुझे उर्दू से मोहब्बत है, और मुझे कभी-कभी लगता है कि जैसे मैंने ये सेहरा उठा रखा है कि मैं बस उर्दू का की तदरीस करती रहूँगी और सिखाती रहूँगी। अब उसमें बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैं चलते-फिरते कोई भी उर्दू गलत बोल रहा होता है या लफ्ज़ कोई भी गलत अदा कर रहा होता है, तो मैं उसकी तस्हीह कर देती हूँ। चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो बच्चा मुझसे पढ़ रहा हो, ना पढ़ रहा हो, या कोई टीचर हो या कोई बड़ा हो, यहाँ तक कि शॉपिंग सेंटर में भी, कहीं पर भी कोई भी कर रहा हो, तो मेरी अपनी बच्चियाँ कहती हैं, "अम्मी आप क्यों कर रही हैं?" तो मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है। हम सब टीचर्स का फ़र्ज़ होना चाहिए, क्योंकि टीचर एक टीचर तो नहीं करेंगे, सब मिलके करेंगे, अपनी उर्दू को फ़रोग़ देंगे, वरना तो ये बहुत पीछे चली जाएगी। और उर्दू ज़बान नहीं हम पढ़ेंगे तो किस तरह से अपने अदब को सीखेंगे, कैसे अपने मज़हब को सीखेंगे, है ना अंजलि ये बात?
सही, बिल्कुल, बिल्कुल सारी आपने अक़दार बिल्कुल सिखाएगी, तारीख बताएगी उर्दू। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया कि हम अपनी ज़बान से जितनी चीज़ें सीख सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि एक मुस्तार ली हुई ज़बान से हम उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकें। तो मुझे मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपने प्राइमरी की जो बुनियाद पर सानवी उस पे जो है बहुत तहकीकी काम किया और तख्लीकी काम किया। तो जब आपने पियर्सन एडेक्सल का उर्दू का कोर्स पढ़ाना शुरू किया सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, ज़ाहिर सी बात है आप सेकंड लैंग्वेज पहली दफ़ा पढ़ा रही थी होंगी, तो उसके लिए आपने क्या तहकीक की, क्या मेहनत की, किस तरह से आप बच्चों को लेके चली, जिसके नतीजे में आपको बेतहाशा अवार्ड्स और बेतहाशा सर्टिफिकेट्स भी मिले। तो ये बताइए कि उसके लिए आपने कितनी तगोदो की और किस तरह से आपने एक लेवल जो मेंटेन किया, वो कैसे करने में कामयाब हुई? जी, ये मैं बीकन लैंड में आई थी 2008 में। तो उस वक़्त काफ़ी क्राइसिस में था उर्दू की जो 10th क्लास थी। टीचर जा रही थीं, कोई प्रॉब्लम था उनको। तो जब मुझे पहली क्लास मिली है, मैं गई हूँ तो वहाँ पे बच्चे इतने बोर हो चुके थे उर्दू से कि बाज़ बच्चों के पास तो उर्दू की कॉपी ही नहीं थी और मज़ाक में मुझसे कह रहे थे कि उर्दू की कॉपी क्या होती है? तो अब मुझसे भी हाइट में लंबे-लंबे बच्चे, उनको किस तरह से पढ़ाऊँ? तो हमारी मैडम हज़रा उन्होंने मुझे कहा कि बस ये लीजिए, उन्होंने कुछ मुझे पैसेज दिए और फर्स्ट डे था मेरा और आप जाइए और बच्चों को बस डिस्ट्रीब्यूट करें और बस छा जाएँ क्लास में जाके। इस तरह से जाइए और वाक़ई में हिम्मत करके गई इस तरह से। लेकिन मैंने देखा जब तक मैं पढ़ाती रही कि बच्चों के पास वोकैब्युलरी नहीं थी। आप जो कह रही हैं ना आपने क्या किया था? कि वो क्योंकि हमारा ज़्यादातर ट्रांसलेशन का काम था और एस्से था 35 मार्क्स का, उस पे काम करना था मुझे। वो भी किस तरह से किया मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले क्योंकि मैडम ने मुझे तर्जुमा कराने के लिए दिया था, तो मैंने ये देखा कि बच्चों के पास वोकैब्युलरी बिल्कुल भी नहीं थी और क्लास 10th में जाके अच्छा नहीं लगता था कि बोर्ड पे लिखाएँ उनको करें। तो फिर जब मैं घर गई तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह से मतलब करूँ और शौक भी पैदा हो उनको पढ़ने का। तो मैंने उसी दिन से जो फर्स्ट डे था रात को 2 बजे तक बैठ के मैंने लुग़त उठाई और उसमें से मैंने वो अल्फ़ाज़ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आते थे, उनको उर्दू और इंग्लिश में दोनों में लिखा। तो उस दिन मैंने तकरीबन 50 अल्फ़ाज़ निकाले थे और मैं सेकंड डे बच्चों के पास लेकर गई कि आप सबको ये याद करना है और हम सब मिलके काम करेंगे तो आप ये सही से काम कर पाएँगे। अब बच्चों के लिए एक नई चीज़ थी, उनको शौक पैदा हुआ। इस तरह मैं डेली 50 वर्ड्स करती थी और मैंने 1 हफ्ते में 200 वर्ड्स की वो वर्कशीट बना ली थी। और हाँ, मैं 5 अल्फ़ाज़ देती थी बच्चों को, इसकी उर्दू निकालें, हम लुग़त लेके जाते थे क्लास में, बच्चे निकालते थे और मैंने कहा बहुत सिंपल काम कराऊँगी, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालूँगी। जो वो इस तरफ निकल गए चल पड़े, तो फिर मैंने एस्से पे काम किया। उसके लिए मैंने बहुत सारे नुकात निकाले हर टॉपिक से मुतालिक कि आप इनको शामिल करें और एस्से में शामिल करते रहें। तो ये बहुत थोड़ा अरसा था बच्चों के एग्ज़ाम भी होने में माशाअल्लाह। मेरा पहला हाई अचीवर वो 2009 में आया था। 2008 में गई थी, 2009 में पेपर हुए थे और वो सर सनाउल्लाह काज़ी जो हमारे स्कूल के ओनर थे, उनकी नवासी तूबा गुफ़रान, वो मेरी पहली उर्दू की हाई अचीवर थी और मेरे लिए बड़ा फ़ख्र की बात थी कि पहले ही साल मुझे हाई अचीवर का अवार्ड मिला था। ज़बरदस्त। तो मुझे बताइए कि हमारे नौजवान जो हैं उर्दू ज़बान से क्यों कतराते हैं? ज़्यादातर अंग्रेज़ी को इख्तियार करते हैं और उर्दू से मतलब समझ लें एक एलर्जिक है एक तरह से। तो क्या वजह है कि बच्चों में उर्दू से मोहब्बत नहीं है और उस मोहब्बत को कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है बच्चों में? अंज़ीम जैसे मैंने कहा ना कि बचपन से जो क्लास 1 का बच्चा है या केजी 2 का है, अभी उर्दू सीखने शुरू किया है उसने, जब से कह देती हैं माएँ ना कि उर्दू बड़ी मुश्किल है। उर्दू का सब काम कर लेता है लेकिन उर्दू का नहीं करता। अब वो बचपन से बच्चों के ज़हन में बात बिठा दी जाती है कि उर्दू बड़ी मुश्किल है।
तो कुछ बच्चे तो खुदादाद सलाहियत लेके पैदा होते हैं ना, वो तो चल पड़ते हैं, निकलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो रह जाते हैं, उर्दू बड़ी मुश्किल से क्या करना, वो इंग्लिश सीख लेते हैं, इंग्लिश को बोलने में फ़ख्र महसूस किया जाता है और कराया जाता है। हाँ, जब भी कहीं बच्चा कोई जाता है तो उससे कहा जाता है कि सुनाओ, पोएम सुनाओ, इंग्लिश की सुनाओ। तो बच्चों को हम खुद आदी बना देते हैं ना उस बात का, और इंग्लिश के सेंटेंस ही बच्चों से बोल रहे होते हैं। तो हमें मिल के माँ बाप को और हम सब टीचर्स को मिल के शुरू से ये करना चाहिए कि उर्दू में ही बात करें, उनसे इंग्लिश सीखें। ज़ाहिर है वो ज़रूरी है, उनको मुकाबला करना है दूसरी दुनिया का, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़बान से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उर्दू को जो बर्बाद किया है सोशल मीडिया ने किया है कि वहाँ पे ऐसे-ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं उर्दू के जो उर्दू के हैं ही नहीं। हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमारे बच्चों को मैं मासूम ही कहूँगी, उन्हें पता ही नहीं है कि उर्दू का लफ्ज़ है कि ये हिंदी का लफ्ज़ है। और अभी आप भी पढ़ा रही हैं उर्दू, तो आपने देखा है कि स्पीकिंग का जो पेपर है उसमें बच्चों को अच्छी उर्दू में अदायगी करनी है, और वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको हम बच्चों की तरह सिखा रहे होते हैं। अब जैसे किया कहना चाहिए, लेकिन करा, करी, तो ये शुरू से ही आ रहा होता है। वालिदैन भी यही वाली ज़बान बोल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि हम क्या करते चले जा रहे हैं उर्दू के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपका जो इतना लंबा अरसा रहा, इसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात, बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी, जिन्होंने आपको दुखी भी किया होगा, जिन्होंने आपको खुशी भी दी होंगी। तो कोई एक आध वाक़या तो ज़रा शेयर करें ताकि लोगों को भी मोटिवेशन हो, लोग भी सुनें कि मेहनत करने वाले लोग कैसे कामयाब होते हैं। आप किस उसमें कह रही हैं? टीचिंग के दौरान कोई वाक़या जी, जी, बिल्कुल बच्चों के आपकी साथ? जी, आपकी टीचिंग के दौरान। बिल्कुल। हुँ। हाँ, ये हुआ कि मैं जो हूँ ना अपने काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा। तो इश्क की हद तक। तो अब खाली मैं ही तो नहीं हूँ ना कि मैं ही पढ़ाऊँगी, और भी मेरे साथ मेरी को-टीचर्स आएँगी, सब होगा। तो ऐसा हुआ है कि वो सिखाने के दौरान मैं थोड़ी-सी हाइपर भी हो गई कि मैंने जो कहा है उस तरह से डिलीवर नहीं किया, बच्चों को नहीं बताया गया, या ये मुझे लगता था कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि आपने भी देखा होगा टीचिंग के दौरान बच्चे क्या करते हैं, एक अगर हम किसी क्लास में नहीं पढ़ा रहे तो हमारा काम देखेंगे आके कि उन्होंने क्या पढ़ाया है, क्या-क्या। तो इस तरह के छोटे-मोटे वाक़यात होते रहे, और मैंने उनको इग्नोर भी कर दिया कि मैं तो सिखा रही हूँ सबको। अब कोई नहीं सीखना चाह रहा है या मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो मैं उसके का कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ़ बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, चाहे वो बच्चे जिनको मैं नहीं पढ़ा रही वो भी मेरे बच्चे हैं, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है ना, सबको पढ़ाना है। तो मैं सबके लिए काम करती हूँ। और वो जो मैं वर्कशीट की बात कर रही थी ना, तो वो जो 200 वर्ड्स थे ना हमारे, अब वो 1200 से भी ज़्यादा हो गए। बढ़ते चले जा रहे हैं हर साल माशाल्लाह। और वो वर्कशीट जो है अब हम 10th में नहीं, हम 9th से शुरू कराते हैं, बच्चे बहुत शौक से करते हैं। तो सही। मेरा जो अच्छा, है ना सिखाने का अमल, वो जारी सारी है और हमेशा रहेगा। और मैं ऐसा काम करके माशाल्लाह, जाना चाह रही हूँ, अगर मैं नहीं भी हूँ ना तो आगे बच्चों के लिए वो काम होता रहे। काम होता रहे। अच्छा, तो मुझे बताएँ मिस संजीदा कि जैसे हम देखते हैं बच्चे, हमारे यहाँ उर्दू एज़ अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लिटरेचर को नहीं पढ़ाया जाता। लिटरेचर का कितना अमल दखल है और लिटरेचर पढ़ने से बच्चे में किस तरह शौक पैदा किया जा सकता है, बच्चों को किस तरह से लिटरेचर, क्योंकि उर्दू अदब एक बहुत ही आला मुकाम रखता है उर्दू के ज़ौक़ रखने वाले लोगों के लिए। तो हमारे बच्चों में हम उर्दू अदब से कैसे मोहब्बत पैदा करें? उर्दू अदब अंजलि बहुत ज़रूरी है लिटरेचर पढ़ाना, क्योंकि उसी से तो हम अखलाकियात सीख रहे होते हैं, अदब आ रहा होता है, मज़हब हमारा सारा आ जाता है। अगर हम वो बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे तो, और हिस्ट्री हमारी, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ना। तो फिर हम अपने क्या करते हैं बच्चों के लिए, हमारी लैंग्वेज तो सेकंड लैंग्वेज है, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को नॉवेल्स देते हैं पढ़ने के लिए।
ایسا ہے نا، بہت سی کتابیں دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ آپ یہ پڑھیں، اور ہماری سیکنڈ لینگویج ہے لیکن ہم نے لٹریچر کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی کسی نہ کسی طرح پڑھاتے ہیں، کوئی تفہیم لے کے آ جاتے ہیں بچوں کو، اس میں کچھ نہ کچھ اخلاقیات کا ہوتا ہے، اس طرح سے ناول تو ہمارے اسکول میں ضروری ہے پڑھنا۔ صحیح۔ اچھا، تو میں یہ پوچھوں گی کہ مجھے بتائیں کہ اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کیا ایسا کرنا چاہیے ہنگامی بنیادوں پر کہ اردو کو وہ اہمیت حاصل ہو جائے جو بنیادی طور پر ایک مادری زبان کو ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اردو فیسٹیولز منائے جاتے ہیں، اردو ادب کا دن منایا جاتا ہے، دسمبر میں خاص کر جو ہے پہلے ہفتے میں جو ہے اردو ادب آرٹس کونسل میں منایا جاتا ہے۔ اس کانفرنس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیوں ہم آخر ادب کو ہنگامی بنیادوں پر اردو کو فروغ نہیں دے پا رہے؟ انجلی، یہ سارے فیسٹیول تو منائے جا رہے ہیں لیکن اسکولوں میں اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے نا، کیونکہ ہم سلیبس جو ہے نا تھوپ دیتے ہیں بچوں کے اوپر کہ یہ ہمارا نصاب ہے، اس کو کمپلیٹ کرانا ہے بچوں کو نہ۔ اب ابھی بات ہو رہی تھی لٹریچر تو پڑھایا ہی نہیں جا رہا نا، اب ہم جیسے ٹیچر جو شوقین ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس میں کہ آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، تو یہ فیسٹیول وغیرہ سب ہوتے ہیں، اس سے بچوں کے اوپر صحت پہ کوئی بھی نہیں اثر پڑ رہا، اردو سے کوئی محبت پیدا نہیں ہو رہی، وہ صرف شاعر حضرات، مجھے سوری اگر کسی کو برا لگے، شاعر حضرات اپنی شاعری کیے چلے جا رہے ہیں، ادیب لکھے چلے جا رہے ہیں، لیکن اور جو ٹی وی پہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ کہاں ہے ادب؟ کچھ نہیں ہے نا، وہ فضول قسم کی سٹوریز آ رہی ہیں، سب آ رہے ہیں، بچوں سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جو اشتہارات بھی آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ایسی لینگویج استعمال کی جاتی ہے کہ بچے وہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ترجمے بھی آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اردو کے تو ہوتے ہیں نہیں، ہندی کے ہوتے ہیں ترجمے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ جو مولوی عبدالحق نے لغت پہ کام کیا تھا نا، وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، اس کے آگے تو کسی نے بڑھایا ہی نہیں وہ کام، بہت سے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہے ہی نہیں اور وہ انگلش میں بولے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے آہستہ آہستہ کر کے اردو زبان میں انگلش کے الفاظ کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے لغت پہ کام کیا جائے۔ اور میرا، آپ نے سوال تو نہیں کیا لیکن میرے خواب ہے کہ میں اردو لغت سے متعلق کوئی کام کروں، اور انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں ضرور کروں گی، کیونکہ میں خود اپنے پاس بھی ایک چھوٹی سی لغت بناتی جا رہی ہوں کہ یہ الفاظ ان کی انگلش ہونی چاہیے، ان کو اردو ہونی چاہیے، انگلش کے الفاظ، تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو جو کہ ابھی اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، آپ اردو کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں جو ان کو سن کر تھوڑا ان کو جگانے کا کام کرے اور ان کا شوق اور ذوق جو ہے بڑھا سکے؟ اچھا، بچوں کا ذوق شوق بڑھانے سے بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ٹھیک ہے؟ ہم خود تو نہیں ہے نا، اس ڈگر پہ چل ہی نہیں رہے، جیسے میرا یہ ہے، ایک خواب یہ بھی ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں بچوں کے لیے اخلاقیات کا ایک ٹاپک ہونا چاہیے، ایک مضمون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم بچوں کو پڑھائیں، ہے نا، اس اردو میں ہی پڑھائیں گے نا، سارا اردو کو بھی فروغ حاصل ہوگا اور ہمیں اپنی اخلاقیات کا بھی پتہ چلے گا، بچوں کو رویوں کو پتہ چلے گا، اور اس کا ہم عملی ثبوت بھی کرائیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے سے، ہاں، بچوں کو کیس دے دیں کہ یہ جھگڑا ہوا تھا ایک جگہ پر، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سالو کرنا ہے کس طرح سے، گروپ بنا دیں، بچے کریں گے۔ اب ہم یہ سارا کام، یہ میں سوچتی رہتی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، ہے نا، بچوں کو کس طرح سکھا رہے ہیں، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، لائنوں کو توڑ رہے ہیں، لائن نہیں بنا رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کو یہی پڑھاتے رہے نا، قطار بنائیے، ہے نا، دھکا مت دیجیے، لیکن دیکھیے اسکول کی جو گھنٹی بجتی ہے چھٹی کی، سارے بھاگتے ہیں، کتنا بھی سکھا لو، تو ان کو وہیں پہ روک دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آپ ایسے جا رہے ہیں، خالی ایک انسان کا کام نہیں ہے یہ، اگر کسی بھی ٹیچر کی، میں ٹیچرز کو برا نہیں کہہ رہی کہ ڈیوٹی لگی ہے
تو وہ وہاں ہو سے بتائے کہ قطار بنا کے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کلاس کو آپ نہیں پڑھاتے. ہم نے ہر بچے کی تربیت کرنی ہے. یہ اسکول، یہ بچہ 5 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس 5 گھنٹے میں بچوں کو جو بھی بہترین چیز سکھا سکتے ہیں، چاہے وہ انگلش لینگویج کے لیے، اردو کے لیے، تو وہ ہم سکھا سکتے ہیں بچے کو عملی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہاں سے سیکھ کے جائیں گے تو معاشرے میں اچھے افراد ہوں گے نا، وہ سارا کام اچھے کریں گے. کیونکہ اسکول سے 5 گھنٹے جانے کے بعد اور پھر وین کے سفر کرنے کے بعد بچوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ گھر جا کے وہ دوبارہ پڑھیں گے، کریں گے. تو جو بھی کچھ ہے نا، وہ اسکول میں پڑھائیں بچوں کو سارا. اس میں ان کی بنیادی کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گی، زبان کو فروغ بھی حاصل ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ تو میں سمجھتی ہوں کہ کلاس میں بچے کو اردو میں بات کرنی چاہیے ضرور. اور ہر بچے سے کہنا چاہیے کہ آپ اس ٹاپک پہ تھوڑا سا بول لیجیے، اس کے جملے بھی صحیح ہو جائیں گے، ترتیب سے بات بھی کرے گا. ورنہ ابھی دیکھیں ہم بچے سے بات کرتے ہیں نا کوئی، یا کہ آپ دیر سے کیوں آئے کلاس میں، تو وہ آتے ہی کہے گا. اکثر بچے کہتے ہیں سب، چاہے 10th کے ہوں 11th کے ہوں، چھوٹی کلاس کے، لگ گئی تھی اس لیے میں لیٹ ہو گیا کلاس میں آنے میں. اب کیا لگ گئی تھی، پورا جملہ ہی نہیں بولتے. تو کل ہی کی بات ہے، تو میں نے کہا کیا لگ گئی تھی بیٹے، گندگی لگ گئی تھی. اور میرے ذہن میں اور گندی بات آئی کہ میرے کو یہ لگ گئی تھی. تو نہ ہنس رہے ہیں کہ نہیں ٹیچر لگ گئی تھی. میں نے کہا نہیں، آپ پورا جملہ بولیں پھر میں آپ کو کلاس میں آنے دوں گی. تو کہنے لگے کہ گر گیا تھا، چوٹ لگ گئی تھی. تو تصحیح ہم نے کرنی ہے نا، ہمیں ایسے نہیں چھوڑنا ہے کہ یہ بچہ ہم سے چڑنے. واقعی کبھی کبھی بچے چڑنے بھی لگتے ہیں کہ یہ ہر بار نصیحت کرتی رہتی ہیں. تو چڑنے دیں بچوں کو، ہم ان کو ایک اچھی بات سکھا رہے ہیں. اردو کو فروغ ایسی حاصل ہوگا کہ ہر ٹیچر چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا پڑھا رہی ہو، اسے بچوں کی تصحیح کرنی ہے ہر حال میں. بہت ہی زبردست میسج ہے آپ کا کہ ٹیچرز کو جو ہے اس چیز کی طرف جو ہے دھیان دینا چاہیے، اور ہمارے والدین کو بھی، جو ہمارے والدین جو بچوں کے بیہیویئرس کو ڈیولپ کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ان کا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے ہمارا بچہ بس بولنا شروع ہو گیا، اب انگلش کے الفاظ بولنا شروع کر دے، ہیلو بابا، ہیلو ماما. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اردو بولیں. تو اردو ہماری قومی زبان ہے، اور بالکل ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اچھی گفتگو کریں، اچھی زبان، اچھے الفاظ، اچھی ذخیرہ الفاظ کے ساتھ ادائیگی کریں، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی. اور اصل میں اردو کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ جب ہم اردو بولتے ہیں تو تہذیب اور اخلاق اور آپ کی تربیت اس سے جھلکتی ہے. اردو آپ کو ہر طرح سے جو ہے ایک کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کس آپ کا پس منظر کیا ہے، ان سب کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے. انگریزی بولنے والے کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ ایک ماڈرن ایرا میں جی رہا ہے، اس لیے انگریزی بول رہا ہے. لیکن جب کوئی اردو اچھی بولتا ہے، جب اردو میں اچھی گفتگو کرتا ہے، تو لوگ غور سے سنتے ہیں. اور یہ میں نے بہت مشاہدہ کیا. اور جب سے میں یہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا، اور جب سے میں نے لوگوں سے جو ہے اپنے مراسم بڑھائے، تو مجھے جو سب سے پہلی بات لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اردو بہت اچھی بولتی ہیں. تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مجھے الحمدللہ مجھے اردو کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور اردو بولنے والے کے لیے یہ پراؤڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جس مٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے ہم اپنا رشتہ کبھی بھی نہیں توڑ سکتے. اتنے خوبصورت پیغام کے ساتھ مس سنجیدہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. انتم ایک بات جی کہنا چاہ رہی ہوں، جی ایک اور چھوٹا سا واقعہ. ابھی پچھلے جی دنوں میں جا رہی تھی گزر کے پرائمری، جو ہمارا سیکشن چھوٹی کلاس کا جو جونیئر کلاس 6 یا 7 کے بچیاں تھیں، آپس میں بات کرتی جا رہی تھیں. تو ایک نے دوسری کو چماٹ مار دوں گی. تو میں نے ان کو روکا وہاں پہ. میں نے کہا بیٹے چماٹ کا لفظ نہیں ہوتا. تو ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھپڑ ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ تمیز سے اگر آپ نے لکھنؤ کی زبان میں بات کرنی ہے نا، تو کہیے رسید. تو کہنے لگی کہ نا ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس سے،
तमाचा, तमाचा कहते हैं ना थप्पड़, हाँ। तो कह रही है टीचर पूरा जुमला बताइए। तो मैंने कहा बहुत प्यार से कहो कि तमाचा रसीद कर दूंगी। तो दूसरे दिन मैं फिर वहां से गुजर रही थी, तो वो बच्ची रुकी, टीचर आपने जो कल बताया था ना उसको दोबारा कह दे, मैं भूल गई थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर हम बच्चों की करेक्शन करें तो बहुत अच्छा हो। और अंजलि, मैं अपनी एक छोटी सी रम्य सुनाना चाहती हूँ उर्दू जबान से मुतालिक, मैंने बहुत पहले लिखी थी, सुनो। कुरान के अल्फाज को असरअंगेज बना देती है, कुरान के अल्फाज को असरअंगेज बना देती है, तर्जुमाने खास है मेरी जुबां उर्दू। अलिफ से अल्लाह कहा था जिस जुबां से, अलिफ से अल्लाह कहा था जिस जुबां से, वो कैसे हो गई नाकाबिले बर्दाश्त मेरी जुबां उर्दू। दयारे गैर में जब किसी हम वतन से मिलते हैं, दयारे गैर में जब किसी हम वतन से मिलते हैं, कैसी बेचैन हो जाती है बोलने पर मेरी जुबां उर्दू। किताब खोल कर पढ़कर तो देखिए, किताब खोल कर पढ़कर तो देखिए, क्या इल्म दोस्त बन जाती है मेरी जुबां उर्दू। वो नसर हो नज्म हो या औरत की तारीफ में गज़ल, वो नसर हो नज्म हो या औरत की तारीफ में गज़ल, तहरीर तर्ज तरन्नुम सुरूर बन जाती है मेरी जुबां उर्दू। जमात में उस्ताद जिस दम पढ़ा रहा हो, बड़ी तड़पती रुलाती सताती है मेरी जुबां उर्दू। प्यारो मोहब्बत तो डाल कर देखो ज़बाने मादरी में, प्यारो मोहब्बत डाल कर तो देखो ज़बाने मादरी में, तो खुद ही बोल उठेगी खुशगुफ्तार है मेरी जुबां उर्दू। दिल उदास होता है संजीदा इस दौर में अक्सर, दिल उदास होता है संजीदा इस दौर में अक्सर, ज़बाने फ़ख्र क्यों नहीं बनती मेरी जुबां उर्दू। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी। और मुझे अब ये आपने मुझे देनी है, ठीक है? इंशाल्लाह ताला मंडे को हम कल मिल रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आप मुझे दीजिएगा। बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब सही तर्जुमानी की है कि क्या हो रहा है उर्दू के साथ और क्या हम फील करते हैं। तो इस खूबसूरत नज़म के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। मैं संजीदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दावतनामा कबूल किया, मेरे प्रोग्राम में शिरकत की और मेरे नाज़रीन को जो है अपने तजुर्बे से, अपने इल्म से आरास्ता और सैराब किया। इसके साथ ही हम सबको इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा फिर किसी नए मौजू के साथ, फिर किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।